හරි. ඊළඟට අපි යනවා මෙන්න මේ දීලා තියෙන activity 3 එකේ දීලා තියෙන Venn diagram එකකට. ගොඩක් වෙලාවට Venn diagrams වලට එන්නෙම නැහැ. දෙන්නේ pie chart එකක්. අර මම group එකට දාලා තිබ්බ ඔයාලට pie chart එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ අර රවුමට එන එකක් තමයි එන්නේ. මේක මේ Venn diagram එකක්නේ. මේව එනවා අඩුයි. හරි අපි මේකත් බලමු කරන්න. There are 40 students in Situm's class. සිතුම්ගේ class එකේ ළමයි 40ක් ඉන්නවා. He conducted a survey in his class to find out about the different kinds of storybooks his classmates would like to read. එයාත් සර්වේ එකක් සමීක්ෂණයක් කරලා දෙනවා මොකටද? හොයාගන්න එක එක වර්ගයේ ස්ටෝරි බුක්ස් මොනවද එයාගේ යාළුවෝ පන්තියේ යාළුවෝ කියවන්න කැමති කියලා. He recorded the results in the following table. මෙන්න මේ table එකේ යා රෙකෝඩ් කරලා තියෙනවා ඒවා. All the students like to read at least one of the 3 types of stories. මේ කතා වර්ග තුනෙන් එකක් හරි අනිවාර්යෙන් මේ පන්තියේ ඉන්න ළමයින්ගෙන් එක්කෙනෙක් හරි කියවන්න කැමතියි කියලා කියනවා. ඊළඟට දැන් අපි බලන්න ඕනේ copy the Venn diagram into your writing book and name the sets of the Venn diagram and record the given data. අපි මේ දීලා තියෙන විදිහට මේක පුරවමු බලන්න. බලන්නකො adventure stories තමයි රතු පාටට දීලා තියෙන්නේ. adventure stories කියලා කියන්නේ ත්‍රාසජනක කතා. ත්‍රාසජනක කතා. දැන් මෙතන කියලා දිනවා adventure stories only. ත්‍රාසජනක කතා විතරක් කියවන්න කැමති අය ඉන්නවා දෙන්නෙක්. ඊළඟට detective stories කියලා කියන්නේ පුතේ මේ රහස් පරීක්ෂක අන්න ඒවා. එතකොට adventure stories and detective stories only. මේ ත්‍රාසජනක කතායි රහස් පරීක්ෂක කතායි දෙකම පමණක් කියවන්න කැමති අය ඉන්නවා 6 දෙනෙක්. ඊළඟට folk tales. folk tales කියලා කියන්නේ ජනකතා. ජනකතා විතරක් කියවන්න ඉන්න අය කියවන අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ folk tales and detective stories only. ජනකතයි රහස් පරීක්ෂක කතයි විතරක් ඉන්නවා 14ක්. ඊළඟට adventure stories and folk tales only. රතුයි කොළයි විතරක් ඉන්නවා කොච්චරක්ද? 9ක්. ඊළඟට all 3 types of stories මේ වර්ග තුනම කියවන්න කැමති අය ඉන්නවා 3 දෙනෙක්. දැන් මට කියන්න detective stories විතරක් කියවන්න කැමති අය කීයද? දැන් 40යිනේ ඔක්කොම ළමයි. Five. Very good. 5 students. 5. Very good. එහෙනම් ඔන්න අපි ඒකත් හොයාගත්තා. Then how many students like only detective stories කියන එකට අපි දානවා 5 writes a small paragraph describing the Venn diagram. මෙන්න මේ Venn diagram එක ඔව් පුතේ. පස් දෙනා. ඔව් පුතේ සොනාලි හරි. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ මේ Venn diagram එක describe කරලා paragraph එකක්. ඔන්න මම ඔයාලට group එකට දීලා තිබ්බ paragraph එකක්. අපි ඒක කියවමු දැන්. This Venn diagram shows the number of children in a class who likes to read different kinds of storybooks. 2 children out of 40 children like to read adventure stories only. 6 children like to read both adventure stories and detective stories. The least popular type of book is folk tales, which is liked only by 1 child. 5 children like to read detective stories. The number of children who likes both detective stories and folk tales is 40. 3 children in this class like to read all 3 types of stories. අපි බලමු මේකේ තේරුම. This Venn diagram shows මේ Venn diagram එක පෙන්වුම් කරනවා. ඔයාලට represents කියලා ගන්නත් පුළුවන්, depicts කියලා දාන්නත් පුළුවන්. The number of children in a class පන්තියක ඉන්න ළමයි සංඛ්‍යාව who likes to read different kinds of story books.
මේ එක එක වර්ගයේ පොත් කතන්දර පොත් කියවන්න කැමති අය තමයි මේකේ පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. 2 children out of 40 children. Out of කියන්නේ 40 children ගෙන් 2 children. 40න් දෙන්නෙක් කැමති මොකටද? To read adventure stories only. Adventure stories විතරක් කියවන්න දෙන්නෙක් කැමති. 40න් දෙන්නෙක්. 6 children like to read both adventure stories and detective stories. 6 දෙනෙක් කැමති මේ adventure stories උයි detective stories උයි දෙක විතරක් කියවන්න. The least popular type of book is folk tales. අඩුවෙන්ම ප්‍රසිද්ධ මේ මොකක්ද මේ වර්ගය මොකක්ද පොත් වර්ගය? ජනකතා. ඒක තමයි එක්කෙනයි ඒක කියවන්නේ. ඒක විතරක් කියවන්නේ. එතකොට 5 children like to read detective stories. මේ detective stories කියවන්නේ කැමති 5 දෙනෙක්. ඊට පස්සේ the number of children who likes both detective stories and folk tales is 14. මේවා මේ දෙක වලට කැමති අය 14 ඉන්නවා 14 දෙනෙක් ඉන්නවා. 3 children in this class like to read all 3 types of stories. එහෙනම් මේකේ ඉන්න ළමයි 3 දෙනෙක් කැමති මේ 3 වර්ගෙම කියවන්න කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන් මන් දීලා තියෙනවානේ කොහොමද මේක ගැන ලියන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා try කරන්න ඕනේ මේක දිහා බලාගෙන ඉස්සෙල්ලාම වෙනම කොලයක් අරගෙන ලියන්න මේක දිහා බලාගෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඔළුවට යනවා මේකේ තියෙන දේවල්. ඊට පස්සේ තමන්නුත් try කරන්න ඔය pass paper එකක හරි ඔයාලගේ කලින් paper එකක ආපු මේ වගේ Venn diagram එකක් නෙමෙයි bar graph එකක් ඒ වගේම pie chart එකක් ලියන්න try කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුරුදු වෙනවා. දැන් ඉස්සරහට මම ඔයාලට pie charts මේ tables ආයෙ වෙනම කියලා දෙනවා. හරි. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපි තියනවා පුතේ දැන් ඔයාලට මේක බලාගෙන ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ fables ගැන. මොනවද මේ fables කියන්නේ? බලන්න දන්න කට්ටිය ඉන්නවද මොනවද fables කියන්නේ? බලන්න කියන්න මට. එහෙනම් fable එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ උපමා කතාවක්. උපමා කතාවකට තමයි අපි fable එකක් කියලා කියන්නේ. A fable is a short story. Fable එකක් නැත්නම් උපමා කතාවක් කියලා කියන්නේ කෙටි කතාවක් conveying a moral or a message. අපිට moral එකක් මොකක් හරි ආදර්ශයක් දැනුමුතුකමක් නැත්නම් අවවාදයක් moral එකක් කියන්නේ ආදර්ශයක් දැනුමුතුකමක් නැත්නම් අවවාදයකට or a message නැත්නම් මොකක් හරි පණිවිඩයක් දෙන කෙටි කතාවක් තමයි මේ උපමා කතාවක් කියලා කියන්නේ. The characters in a fable මේ fable එකක උපමා කතාවක ඉන්න චරිත often involve animals. ගොඩාක් වෙලාවට නිතරම ඉන්නේ සත්තු. Acting and speaking like people මිනිස්සු වගේ රංගපාන කතා කරන සත්තු තමයි ගොඩක් වෙලාවට උපමා කතාවල ඉන්නේ. However, all fables do not feature animal characters. ඒ වුණත් හැම උපමා කතාවකම සත්තු නැහැ. මිනිස්සු ඉන්න උපමා කතා තෝන තරම් තියෙනවා. හරි. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා fable එකක්. The Two Frogs, a Greek fable Aesop's. Aesopගේ Greek උපමා කතාවක් දීලා තියෙනවා The Two Frogs කියලා. බලන්නකො The Two Frogs මේක Greek උපමා කතාවක්. Once there were two frogs living in a marsh. ගෙම්බු දෙන්නෙක් හිටියාලු living in a marsh. මෙයාලා කොහෙද ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ? මඩ වගුරක. වගුරු බිමක. Unfortunately, අවාසනාවන්ත විදිහට during one hot summer මේ වියලි කාලයක the marsh dried up මේ වගුරු බිම වේලිලා ගියා හිඳුණා. One frog එක ගෙම්බෙක් sorrowfully ඊටාම දුක්ඛිත විදිහට දුක හිතන විදිහට කියනවා said to the other අනික් එක්කෙනාට කියනවා We have been living in this marsh happily.
අපි මේ වගුරු බිමේ ජීවත් වුණා, මඩ වගුරේ ජීවත් වුණා ගොඩාක් සතුටින් අද වෙනකම්. But we can't live here anymore. Anymore කියන්නේ තවදුරටත්. නමුත් අපිට තවදුරටත් මෙහි ජීවත් වෙන්න බැහැ. We have to find another place to live. අපිට හොයාගන්න වෙනවා වෙනත් ස්ථානයක් ජීවත් වෙන්න. So they left the marsh. එතන පුතේ වැරදිලා දාලා තියෙන CH එක printing mistake එකක්. Marsh to look for another place to live. මෙයාලා මේ වගුර අතෑරලා ගියා වෙන තැනක් හොයාගන්න ජීවත් වෙන්න. After a tiring journey, ඉතා විඩාබර ගමනකින් පස්සේ they came to a deep well. එයාලා ආවා ගැඹුරු ලිඳක් තියෙන තැනකට. Which contained කියන්නේ අඩංගු වුණාලු ඒකේ තිබ්බලු ගොඩාක් මොනවාද? A lot of water. මේ ලිඳේ ගොඩක් වතුර තිබ්බා. One of the frogs said to the other, එක ගෙම්බෙක් අනික් එක්කෙනාට කියනවා, this is indeed a good place. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම indeed කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම හොඳ තැනක්. Let us jump right in. අපි පනිමු ඇතුළට. But the other frog replied, නමුත් අනික් ගෙම්බා මොකද කිව්වේ? I don't think so. මං නම් හිතන්නේ එහෙම. How would we get out if this well dried up like the marsh? අපි කොහොමද ගොඩට එන්නේ? මේකත් අර වගුර වගේ හිඳිලා ගියොත් එහෙම අපි කොහොමද ගොඩට එන්නේ කියලා ඇහුවා. එහෙනම් දැන් ඔයාලා කියන්න ඕනේ මට මේ දීලා තියෙන morals තුنين මේ කතාවට ගැලපෙනම relevantම moral එක මොකක්ද? Think before you leave. පනින්න පෙර සිතා බලනු කියන එකද? Appearances are deceptive. ඒ කියන්නේ පුතේ පේන දේ නෙමෙයි තියෙන්නේ කියන එක. Things are not always what they seem. ඒත් ඒකම තමයි. දැන් මට කියන්නකෝ මේකට relevantම moral එක මොකක්ද? මොකක්ද පුතේ? මේකට පුතේ ගොඩක් මේ එන්නේ දැන් අර පයින් කේස් එකක් නේ තියෙන්නේ. මෙයාලා පයින්නනේ යන්නේ. අනේ පණින්න කලින්නේ දැන් මේ අනිත් ගෙම්බා ඒක තමයි එන්නේ. Think before you leave. අනිත් දෙකත් මේකට අදාළව යනවා. හැබැයි ගොඩාක්ම හොඳ ඒ අදාළම එක relevant මේක තමයි think before you leave. පණින්න පෙර සිතා බලනු කියන්නේ. මොකද මෙයාලත් පණින්න ගිහිල්ලා තමයි හිතලා බැලුවේ. හරි. ඊළඟට තියෙනවා a Chinese fable. චීන උපමා කතාවක් තියෙනවා. Plucking up a crop to help it grow. Plucking කියන්නේ උඩට අදිනවා. නැත්තම් මේ අපි කියන්නේ කඩන්න හදන උඩට අදිනවා crop පැලයක් to help it grow. පැලයක් ලොකු වෙන්න නැත්තම් වැඩෙන්න ඉක්මනින් වැඩෙන්න කියලා ඒ පැලේ උඩට අදිනවා. අන්න එහෙම කතාවක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. බලන්න මේක කියන්නේ සොනාලි Plucking up a crop to help it grow. A Chinese fable. Once there lived a very impatient man. He did not like to wait for things to happen in their natural course. He always expected results too quickly. He went to his fields every day. The growth of the crop was too slow for him. I have been waiting for such a long time. My crop has not grown much. He thought, I must do something to make it grow faster. As a solution, he pulled the plants up a little. They looked slightly taller. The man went home happily thinking he had helped the growth. But on the following day, he saw that his entire crop had died. Hari. Once there lived a very impatient man. ජීවත් වුණා ඉතාමත් නොයවසිලිවන්ත මිනිස්සෙක්. He did not like to wait for things. එයා කවදාවත් කැමති වුණේ නැහැ කිසිම දෙයක් වෙනුවෙන් බලන් ඉන්න. To happen in their natural course. ස්වභාවිකව සිද්ධ වෙන දේවල් ඒ වේගෙන් සිද්ධ වෙනවට යාට බෑ බලන් ඉන්න. ඉවසීමක් නැහැ. He always expected results too quickly. එයා හැම වෙලේම බලාපොරොත්තු වුණා ප්‍රතිඵල ඉතාමත් ඉක්මනින්. He went to his field every day. ඔහුගේ කෙතට හෝ එයාගේ ඒ අස්වැන්න තියෙන ඒ වගා බිමට හැමදාම ගියා.
The growth of the crop was too slow for him. මේ වගාවේ වැඩෙන වේගය ඉතාමත් අඩුයි කියලා මෙයාට දැනුණා. I have been waiting for such a long time. මම මෙච්චර කාලයක් ගොඩ කාලයක් තිස්සේ බලන් හිටියා. දැන් නම් හරියන්නේ නැහැ කියලා මෙයා මොකද කරන්නේ? My crop has not grown much. මගේ වගාව හරියට මේ වැඩිලා නැහැ, වැවිලා නැහැ. He thought. ඔහු හිතුවා. I must do something to make it grow faster. මම මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ මේක ඉක්මනින් වැවෙන්න. As a solution, විසඳුමක් විදිහට he pulled the plants up a little. ඔහු ඇද්දා අර තියෙන පැල ටිකක් උඩට. They looked slightly taller. ඉතින් අර ඇදපු හින්දා මොකද උනේ? මුළු චුට්ටක් ඇදිලා උඩට වෙලා ගහ නිකන් මේ වැවුණා වගේ චුට්ටක් උසට slightly taller. ටිකක් උස ගිහින් වගේත් පෙනුණා. The man went home happily. මේ මිනිස්සයා ගෙදර ගියා සතුටින් thinking he had helped the growth. ඔහු මේකේ වැඩිවීමට උදව්වක් කරා කියලා හිතලා සතුටින් ගෙදර ගියා. But on the following day නමුත් පහුවදා මොකද වුනේ? He saw that his entire crop සම්පූර්ණ වගාව had died. මැරිලා තිබුණා. දැන් මේකේ හැටියට ඔයාලා හිතන්නේ අදාළම එක මොකක්ද? moral එක මොකක්ද? බලන්න කියන්න. මේකට මොකද්ද පුතේ? Think before you leave. The quality is better than quantity. The patience is a virtue. The මොකද්ද පුතේ? B. Quality is better than quantity. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මක භාවය හොඳයි ප්‍රමාණයට වඩා කියන එකද? ඊට වැඩිය පුතේ මේ මිනිස්සයා impatient. ඉවසිලිවන්ත නෑ, නොඉවසිලිවන්තයි. එහෙනම් මේ කතාවේ හැටියට ගොඩක්ම මේ මිනිස්සයාට ගැලපෙන්නේ ඉවසීම තමයි virtue. ඒ කියන්නේ යහපත් ගුණාංගයක්. ඉවසීම කියන්නේ ඉතා වටිනා ගුණාංගයක් කියන එක තමයි පුතේ මේකට ගොඩක්ම ගැලපෙන එක. Patience is a virtue කියන එක ගන්නවා. ඊළඟ එක තාෂියා කියවන්න බලන්න ඊළඟ එක. On a fire and water. Once on a fire and water started on a journey to find new things and new place. After some time they realized that they like to see different things. We have been traveling together until now, but we need to go in different ways. We must make plans about how to find Earth other fire chain. The others agreed and we began to make plans. They are saying that they cloud always finding by some smoke. Water tools them to look for things like green vegetation and evening mist. But Honor apologetically said you have to keep me with you all the time. If you lose me once, you will never be able to find me again. Honor, fire and water. French fable එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රංශ උපමා කතාවක්. Honor කියලා කියන්නේ පුතේ ගෞරවය. Fire කියන්නේ ගින්දර, water කියන්නේ ජලය. මේ honor ගෞරවය කියන එක්කෙනයි, fire ගින්දරයි, water ජලයයි තුන්දෙනා ගියාලු ගමනක්. Once honor, fire and water started on a journey. මෙයාලා මේ ගමනක් ගියා මොකකටද? Find new things and new places. අලුත් දේවල් සහ අලුත් ස්ථාන සොයාගෙන. After some time ටික වෙලාවකට පස්සේ they realized එයාලා තේරුම් ගත්තා that they like to see different things. එයාලා තුන්දෙනා කැමති
විවිධාකාර දේවල් බලන්න කියලා. We must make plans about we have been traveling together until now. අපි මේ වෙනකන් එකට මේ සංචාරය කළා. But we might go in different ways. නමුත් අපි යන්න ඕනේ විවිධාකාර වෙනස් පාරවල් වල යන්න ඕනේ. We must make plans about how to find each other. අපි plans හදන්න ඕනේ අන්තිමේ දැන් මේ හැමදේම හොයාගෙන ගියාට පස්සේ අන්තිමේදී අපි තුන්දෙනාව අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහ අපි සැලසුමක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. Fire said that they could always find him by his smoke. ගින්නර කිව්වා එයාව හැම වෙලේම හොයාගන්න පුළුවන් කියලා එයාලට එයාගේ දුමෙන් ස්මෝක් එකෙන්. Water told them to look for signs like green vegetation. ජලය මොකද කිව්වේ? එයාව හොයාගන්න පුළුවන් කිව්වා signs මොන වගේ ලක්ෂණ වලින්ද? green vegetation හරිත ශාක වගේ දේවල් තියෙන තැන් වලින් වතුර හොයාගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. An evening mist හවසට තියෙන අර චූටි මීදුම වගේ තියෙන. But Ona apologetically said හැබැයි ගෞරවය මොකද කිව්වේ? You have to keep me with you all the time. ඔයාලට හැබැයි මාව නම් ඔයාලා සමගම හැම වෙලේම තියාගන්න වෙනවා. If you lose me once එක පාරක් හරි ඔයාලට මාව නැති වුණොත් you will never be able to find me again. ඔයාලට කවදාවත් මාව ආයේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා මේ ගෞරවය. එතකොට මෙතන කියන්නේ ගෞරවය කියන දේ එකපාරක් නැති වුණොත් කවදාවත් අපිට ඒක ආයෙ උපයා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතාමත් අමාරුයි ඒ දේ උපයා ගන්න කියන එක තමයි මේකේ moral එක. එහෙනම් මොකක්ද moral එක? Don't be sorry for what is lost forever. නැති වෙච්ච දේවල් ගැන කවදාවත් දුක් වෙන්න එපා කියලාද? Honesty is the best policy. මේ අවංකකම කියන්නේ මේ හොඳම policy එක කියලාද නැත්නම් once you lose your good name it is difficult to earn it again. මොකක්ද එන්නේ? මොකක්ද එන්නේ මේකට අදාළ moral එක? අන්න C. Once you lose your good name it is difficult to earn it again. එක පාරක් හරි ඔයාලගේ හොඳ නම නැති වුණොත් ඒක ආපහු උපයා ගන්න ඉතාමත් අපහසුයි කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පුතේ රුෂීදා කියන්න බලන්න education of the young lion Russian fable එක. Education of the young lion, a Russian fable. Lion, the king of the jungle, wanted to find a teacher for his son. Fox, through clever, was a liar. Liar. Mole was methodical. Liar. Mole was methodical and careful, but he lacked foresight. Panther was a brave fighter, but he did not know anything about the law of the jungle or its politics. No animal was fit to be the teacher of the prince. One day he found his old friend Eagle. The most of the birds I have been trying to find a teacher for my son, but none of the animals are wise. No. Enough. Lions Enough say පුතේ. they Enough. කියන්න රුෂීදා. Lion said, then Eagle as a favor to his friend offered to teach him. The lion was overjoyed. His son would be learning from a king. He sent the young lion with Eagle to be educated. Time passed. The young lion finished his education and came home. The whole kingdom has been waiting for your return, said the father. Now tell us how your education has prepared you for kingship. Father, I know about all the needs of very bird, said the prince. I know about the seeds they eat, eggs they lay, and how they find food and water.
I can even teach our animals how to build nests. The old king shook his head sadly. He realized that his son had not been taught what he needed most, the needs and interests of his own people. හරි පුතේ. Education of the young lion. බලමු අපි මේකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Education of the young lion, Russian fable. මේක රුසියානු උපමා කතාවක්. Lion, the king of the jungle, කැලේ රජා සිංහයාට wanted to find a teacher for his son. එයාගේ පුතාට ගුරු උගන්වන්න ගුරුවරයෙක් වුමනා වුණාලු. Fox, though clever, though කියන්නේ පුතේ නමුත් කියන එක. Fox, නරියා clever, දක්ෂ නමුත් was a liar. එයා බොරුකාරයෙක්. Mole was methodical. Mole කියන්නේ වැලිමියා was methodical and careful. එයා සූක්ෂමයි ඒ වගේම පරිස්සමින් වැඩ කටයුතු කරනවා. But he lacked foresight. එයාට නැත්තේ මොකක්ද? ඉදිරි දැක්ම. foresight එක නැහැ. Panther was a brave fighter. Panther කියන්නේ අපි දිවියා. Brave fighter. නිර්භීත සටන් කරන කෙනෙක්. But he did not know anything about the law of the jungle. ඒත් එයා දන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක් මේ කැලෑවේ නීතිය ගැන. or its politics. නැත්තම් ඒවා පාලනය කරන්නේ කොහොමද කියලා එයා දන්නේ නැහැ. No animal was fit to be the teacher of the prince. එක සතෙක්වත් හරි ගියේ නැහැ මේ කුමාරයාට උගන්වන්න. One day he found his old friend eagle. දවසක් එයාට හම්බුණා මේ සිංහයාට එයාගේ පරණ යාළුවා කවුද? eagle. උකුස්සා. The monarch of the birds. මේ කුරුල්ලන්ගේ අධිපති. I have been trying to find a teacher for my son. මම මගේ පුතාට ගුරුවරයෙක් හොයමින් ඉන්නේ. But none of the animals are wise enough. කිසිම සතෙක් එයාට උගන්වන්න තරම් මේ ඥානවන්ත නැහැ කියලා කියනවා. enough කියන්නේ ඇති කියන එකනේ. none enough කියලා කියන්නේ මදි කියන එක. කිසිම සතෙක් ඥානවන්ත මදි එයාට උගන්වන්න තරම්. Lion said. Then eagle as a favor to his friend. ඊට පස්සේ උකුස්සා මොකද කරේ? තමන්ගේ යාළුවට උදව්වක් වශයෙන් offered to teach him. මේ බාරගත්තා මේ කුමාරයාට උගන්වන්න. The lion was overjoyed. ඉතින් සිංහයා සතුටින් පිනා ගියා. His son would be learning from a king. එයාගේ පුතා රජ කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා. කුරුල්ලන්ගේ රජුරුවන්ගෙන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා. He sent the young lion with eagle to be educated. ඔහු යවුවා මේ පොඩි සිංහ පැටියව මේ උකුස්සත් එක්ක අධ්‍යාපනය කරන්න. Time passed. කාලය ගෙවිලා ගියා. The young lion finished his education and came home. මේ චූටි සිංහ පැටියා එයාගේ අධ්‍යාපනය නිම කරලා ගෙදර ආවා. The whole kingdom, සම්පූර්ණ රාජධානියම has been waiting for your return. ඔයාගේ පැමිණීම වෙනුවෙන් තමයි බලාගෙන හිටියේ. said the father. සිංහ තාත්තා කිව්වා. Now tell us how your education has prepared you for kingship. Kingship කියන්නේ රජ පදවිය. දැන් කියන්න බලන්න ඔයාගේ අධ්‍යාපනයේ කොහොමද ඔයාව මේ රජ පදවිය දරන්න සූදානම් කරලා තියෙන්නේ කියලා. Father, I know about all the needs of every bird. තාත්තේ මන් දන්නවා හැම උවමනාවක්ම හැම පක්ෂියෙක්ගෙම. said the prince. කුරුල්ලා කවුද අපේ කුමාරයා කිව්වා. I know about the seeds they eat. මම දන්නවා එයාලා කන මේ ඇට වර්ග. eggs they lay. එයාලා දාන බිත්තර. how they find food and water. එයාලා කොහොමද ජලය සහ ආහාර හොයාගන්නේ කියලා. I can even teach our animals how to build nests. මට ඕනම් පුළුවන් අපේ සත්තුන්ට උගන්වන්න කොහොමද කූඩු හදන්නේ කියලා පවා. The old king shook his head sadly. මේ සිංහයා දැන් මේ වයසක සිංහයා එයාගේ ඔළුව මේ දුකින් කම්පාවට පත් කරගත්තා. He realized that ඔහු තේරුම් ගත්තා his son had not
been taught what he needed most. එයා තේරුම් ගත්තා එයාගේ පුතා ඉගෙනගෙන නැහැ කියලා එයාට අවශ්‍ය වෙච්ච උවමනාම දේවල් ඉගෙනගෙන නැහැ කියලා. The needs and interests of his own people. එයාගේ රටේ ඒ කියන්නේ එයාගේ රාජධානියේ ඉන්න සත්තුන්ට අවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි මෙයා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. මේ එක පැත්තක් එයාලට අදාළවත් නැති දෙයක් තමයි මේ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා මෙයා තේරුම් ගත්තා. එහෙනම් මොකක්ද පුතේ මේකේ moral එක? අපිට ගන්න පුළුවන් පණිවිඩය. බලන්න මට කියන්න. මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් පණිවිඩය මොකක්ද ඔය දීලා තියෙන morals තුනේ? පුතේ ඔයාලට මං කියන දේ ඇහෙනවද? එහෙනම් මොකද්ද මේකට අදාළ moral එක රුෂිදා? First එක පුතේ education which does not prepare people to serve their society is fruitless. මේ තමන්ගේ සමාජයට සේවයක් කරන්න බැරි විදිහේ අධ්‍යාපනයක් fruitless කියනවා. කිසිම විදිහකින් ඵලදායී නැහැ කියන එක තමයි මේකෙන් අපිට ලැබෙන moral එක.